वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। MK गुरबाणी विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। साडी अज दी वीडियो का विषा जदों औरंगजेब ने धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली बुलाया अते एक पूत दी हवेली विच बंद कर दिता, फिर की होया। औरंगजेब दे बुलावे ते जदों श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली पहुँचे तो औरंगजेब ने उन्हां नूं एक हवेली विच ठहराया जिथे एक प्रेत रहिंदा सी। जो भी कोई उस हवेली विच जांदा सी वह प्रेत उस नूं मार दिंदा सी। जदों औरंगजेब की आग्या अनुसार गुरु जी नूं भूत हवेली अंदर बिठाया तो नाल ही हवेली दे बाहर वार चारे दिशावां विच पहरेदार बिठा दिते। जिहड़े सेवक गुरु जी दे नाल आए सन उन्हां नूं भी बाहर ही बिठा दिता गया। उधर औरंगजेब अपने अहलकारां नूं कहण लगा कि हुण ओह प्रेत गुरु जी नूं मार देवेगा। तां औरंगजेब दे अहलकार कहण लगे, आप जी ने बहुत चंगा ढंग चुनिया है, मारन तो बिना ही गुरु जी मर जाएंगे जां फिर डर के मुसलमान बन जाएंगे। हवेली के चारे पासे पहरेदार सन अते गुरु जी हवेली अंदर टिके हुए सन। जदों दिन खत्म हो गया अते रात पै गई तां ओह प्रेत सोचण लगा कि अज कोई नवा शिकार आया है, उसनूं खा के बहुत मज़ा आएगा। अते ओह यही सोचता होया जदों गुरु जी के सामने आया अते उन्हां नूं डराण लगा तो गुरु जी का तेजस्वी चेहरा देख के निहाल हो गया अते हाथ जोड़ के गुरु जी के चरण कमलों विच नमस्कार कीती अते निमाणा हो के कहण लगा, गुरु जी आप जी पहले हो जिन्हां दे दर्शन करके मैं धन हो गया हाँ। मैं तुहाडा सेवक हाँ, तुसी मैनू जो हुक्म करोगे मैं ओह करांगा। ओह गुरु जी नूं कहण लगा, मैं जल नूं नहीं छू सकता, पर अगर आप जी हुक्म करो तां मैं तुहानू भोजन लिया देवांगा। पर की तुसी मेरे हत्थां द्वारा लिआंदा गया भोजन करोगे? और अगर कोई तुहाडा दुश्मन है तो मैं उसनूं भी मार दियांगा जां उसनूं इस नगर तो दूर सुट दियांगा और किसी नूं भी पता नहीं लगेगा कि वह कित्थे गया, और उसका पूरा परिवार भी खत्म कर दियांगा। पर यह सारा कुछ मैं तां ही कर पावांगा अगर तुसी मैनू हुक्म करोगे। उस प्रेत दीयां गल्लां सुन के गुरु जी कहण लगे, असी किसी नूं भी अपना दुश्मन नहीं समझते। गुरु जी कहण लगे, हरेक जीव अपने कर्मां अनुसार ही जीउंदा है अते अपने कर्मां अनुसार ही उसकी मौत हुंदी है। किसी नूं भी मारना ठीक नहीं हुंदा। जीवन अते मौत तां उस परमात्मा दे हत्थ विच है। सब दी रखिया परमात्मा ही करदा है। इसलिए सानू शांत होकर रहना चाहिए है और कभी भी किसी नूं तंग नहीं करना चाहिए। यह सब सुन के प्रेत सोचन लगा, यह गुरु जी मेरे कोल आए हैं, मैं इन्हां दी की सेवा करा तां जो मेरा भी पार उतारा हो जाए और मैनू मुक्ति मिल जाए। हुण प्रेत अपनी शक्ति दे नाल एक बाजार विच पहुँच गया अते सोचन लगा कि गुरु जी वास्ते की खरीदे कि वह उस द्वारा खरीदिया गया भोजन खा लैन अते उस विच कोई भी नुक्स ना कड्डण। वह प्रेत सारे बाजार विच घूमन लगा पर उसनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी कि वह की खरीदे। अखीर उसनूं एक दुकान मिल ही गई जिथों वह कुछ खरीद सकता सी। उसने देखा कि दुकान के अंदर सुके मेवे और सेब
ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗੰਨੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫਲ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਕੁਝ ਮੇਵੇ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਕੁਝ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਲ ਮੇਵੇ ਔਰ ਗੰਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਲ ਖਾ ਲਏ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਲੱਗੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਕੁਝ ਛਿਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਛਿਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਰਮ ਭਰਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਛਿਲਕੇ ਪਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਚੂਸੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਹਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਲਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।